آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ جسٹس دھننجے یشونت چندر چوڑ نے بھارت کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ انتخابی کمیشن نے ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ آج سے انتخابی بانڈز کی فروخت کے لیے 23ویں قسط کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیپال میں 6.3 شدت کا زلزلہ آنے سے 6 افراد کی موت ہو گئی۔ دلی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور 15ویں ایشیائی ایئرگن چیمپئن شپ آج جنوبی کوریا میں ڈیگو کے مقام پر شروع ہو رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کو بھارت کے نئے چیف جسٹس کا حلف دلایا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کو بھارت کے 50ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف دلایا۔ انہوں نے جسٹس ادے امیش للت کی جگہ لی ہے جو کل ریٹائر ہوئے تھے۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ بھارت کے 50ویں چیف جسٹس ہوں گے۔ ان کی پیدائش 1959 میں ہوئی تھی اور انہیں 13 مئی 2016 کو بھارت کی سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دی تھی۔ انہوں نے اپنی LLB دلی یونیورسٹی کے کیمپس لا سینٹر سے مکمل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے LLM کی ڈگری نیز جوڈیشل سائنس میں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری امریکہ میں ہارورڈ لا اسکول سے حاصل کی تھی۔ حلف لینے کے بعد میڈیا کے لیے اپنے پہلے بیان میں جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ عام شہریوں کے لیے کام کرنا ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ رجسٹری اور عدلیہ کے عمل میں اصلاحات کے لیے بھی کام کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب کے دوران نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور کرن رجیجو سمیت مختلف مرکزی وزراء اور دیگر شخصیات راشٹرپتی بھون میں موجود تھیں۔ بھارت کے انتخابی کمشنر راجیو کمار نے تمام اہل شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آج سے ملک گیر سطح پر شروع ہونے والے ووٹر فہرستوں کے خصوصی عمل میں شامل ہوں۔ انہوں نے ووٹر رجسٹریشن کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پونے شہر میں ایک سائیکل ریلی میں شرکت کے بعد یہ بات کہی۔ اس سے پہلے CEC نے پونے کے بیلواڑی علاقے میں شری چھترپتی شیواجی مہاراج کمپلیکس میں ایک سائیکل ریلی میں شرکت کی تھی۔ بھارتی انتخابی کمیشن اہل رائے دہندگان جن کے نام ووٹر فہرستوں میں درج نہیں ہوتے ہیں، ان کے ناموں کو ووٹر فہرستوں میں شامل کرنے کی خصوصی مہم ہر سال اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں منعقد کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کے روز بنگلورو کے کیمپے گوڑا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 2 کا افتتاح کریں گے۔ یہ تقریباً 5,000 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ٹرمینل 2 کے آغاز کے ساتھ ہی مسافروں کے داخلے اور امیگریشن کی سہولت دوگنی ہو جائے گی۔ اس ٹرمینل میں تقریباً سالانہ 5 سے 6 کروڑ مسافروں کی آمد و رفت کی صلاحیت ہوگی، جو کہ اس وقت 2.5 کروڑ ہے۔ یہ ٹرمینل باغات کے شہر بنگلورو کو خراج تحسین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور مسافر باغات سے گزر کر جانے کا تجربہ کریں گے۔ مسافر 10 اسکوائر میٹر سبز دیواروں، ہائکنگ گارڈن اور باہر بنے باغات سے ہو کر گزریں گے۔ یہ باغات بھارت میں ہی دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور BJP کے اعلیٰ رہنما جناب نریندر مودی نے BJP چناؤ مہم کے سلسلے میں ہماچل پردیش کے کانگڑا ضلع میں چامبی میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کیا۔ وہاں 15 نومبر کو پولنگ ہوگی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہماچل پردیش کو ایک پائیدار اور مضبوط سرکار کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماچل پردیش میں ایک مضبوط سرکار اور ڈبل انجن کی طاقت ہوگی تو یہ تمام چیلنجوں پر قابو پا سکے گی اور نئی اونچائیوں تک پہنچے گی۔ کانگریس کی چٹکی لیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں ہماچل پردیش میں کمزور طبقوں کے لیے صرف 15 مکان بنے تھے، لیکن BJP کے دور حکومت میں کمزور طبقوں کے لیے 10,000 مکانوں کی منظوری دی گئی، جن میں سے 8,000 تیار ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم ہمیرپور ضلع کے سجان پور میں بھی ایک عام جلسے سے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے شملہ میں، بنوتی اور سولن ضلع میں نالا گڑھ کے پنجیرا میں عام جلسوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ کے عوام کو ان کی ریاست کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ اتراکھنڈ فطرت اور روحانیت کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریاست کے عوام ملک کی تعمیر کے لیے مختلف شعبوں میں نمایاں تعاون دے رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اتراکھنڈ آنے والے برسوں میں بھی اسی طرح ترقی کرتا رہے گا۔
इंतखाबी बॉन्ड्स की फरोख्त के लिए 23वीं किस्त का आज से आगाज हो रहा है। ये इस माह की 15 तारीख तक फरोख्त किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्हें जारी करेगा और उसकी 29 मजाज शाखों के जरिए इंतखाबी बॉन्ड्स की नकद रकम हासिल की जा सकेगी। एसबीआई की मजाज शाखों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल शामिल हैं। वजारत खजाना ने कहा है कि इंतखाबी बॉन्ड्स भारतीय शहरी खरीद सकते हैं। कोई भी शख्स या इंतखाबी बॉन्ड्स इनफरादी तौर पर या दीगर अफराद के साथ मुश्तरका तौर पर खरीद सकता है। सिर्फ वही सियासी जमातें जिन्होंने गुज़श्ता आम इंतखाबात या लेजिस्लेटिव असेंबली में कम अज कम 1% वोट हासिल किए हों, इंतखाबी बॉन्ड्स हासिल करने की अहल होंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकारी जराये का कहना है कि मीटिंग में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी से निपटने के तरीक़ेकार, सरहदी मामलात, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन समेत कई उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग मुल्क भर की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों के साथ जनाब अमित शाह की मीटिंग सीरीज का एक हिस्सा है। अभी हाल ही में उन्होंने रियासतों के वज़राए दाखिला, अफसरान और पुलिस अफसरान के साथ हरियाणा में चिंतन शिविर तकरीब मुनक्किद की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देउबा ने कल रात गिर गए 6.3 शिद्दत के जल्जले में जान गंवाने वालों के कुंबों के तईं ताजियत का इजहार किया है। एक ट्वीट पैगाम में अपनी दिली ताजियत का इजहार करते हुए जनाब देउबा ने कहा कि उन्होंने मुतासरा इलाकों में जख्मियों और मुतासरीन को फौरी और माकूल इलाज फराहम करने के लिए मुतल्लका एजेंसियों को हिदायत दी है। डोटी जिले में आए जल्जले में कम अज कम 6 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। जल्जले में तकरीबन 10 मकान मुनहदिम हो गए, जिसका मरकज खपटट कौमी पार्क था। कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। जख्मियों का इस वक्त मकामी सेहत मरकज पर इलाज किया जा रहा है। नेपाल पुलिस के सेक्रेटरी एहलकार, नेपाली फौज, मकामी नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मुश्तरका तौर पर बचाव और राहत कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। रात के वक्त जल्जले के बाद के 2 बड़े झटके भी महसूस किए गए हैं। दिल्ली में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। बर्र सगीर हिंद के दीगर इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए जल्जले से मुतालिक कौमी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि एजेंसी के जरिए दर्ज किए गए एदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद ये मालूम हुआ कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में जल्जले के झटके महसूस किए गए, लेकिन इमलाक को किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस 30 अरब डॉलर का सालाना तजारती कारोबार का निशाना हासिल करने की राह पर गामजन है। वो मॉस्को में तजारत और इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती इश्तराक से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में लगातार पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान इक़्तिसादी इश्तराक तवील मुद्दती इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसे बरकरार रखना है तो इसे मुतवाज़िन बनाने की जरूरत है। हवा से मुतालिक इशारिये में बेहतरी के पेश नजर आज से कौमी राजधानी में प्राइमरी स्कूल दोबारा खुल गए हैं। सभी जमातों के लिए बाहर होने वाली सरगर्मियां भी बहाल कर दी गई हैं। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 आज जनूबी कोरिया के डेइगू शहर में शुरू होगी। ये पहली राइफल या पिस्तौल एशियाई शूटिंग कन्फेडरेशन चैंपियनशिप होगी, जिसमें दर्जाबंदी का नया एशियाई निजाम शुरू किया जाएगा। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज सिडनी में पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अब से कुछ देर पहले तक न्यूजीलैंड ने 4 ओवर्स में 1 विकेट पर 24 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार और। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया है। इंतखाबी कमीशन ने वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी शुरू कर दी है। आज से इंतखाबी बॉन्ड की फरोख्त के लिए 23वीं किस्त का आगाज हो गया है। नेपाल में 6.3 शिद्दत का जल्जला आने से 6 अफराद की मौत हो गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। और 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप आज जनूबी कोरिया में डेइगू के मकाम पर शुरू हो रही है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।